नमस्कार प्रिय बंधुगण। आज मोर मुख्य टॉपिक होची भंड ख्रीष्टर शिक्षा वर्सेस जीशु ख्रीष्टर शिक्षा। प्रत्येक ख्रीष्ट विश्वासी भाई भाई मानक पई एक महत्वपूर्ण शिक्षा मु आपण मानक निमंत्रण नहीं आसी अछि, जोटा कि आज ख्रीस्टियन समाज रे बहु मात्रा रे भंड ख्रीष्ट माने उठी आज ख्रीष्ट समाज को किभली भाव में छिन्न भिन्न करुअछि, किपरि भाव में नष्ट भ्रष्ट करुअछि ताहा मध्य आमे देखिबाकू पाउछु। बाइबल रे लेखा अछि द्वितीय पीतर तार दुई पर्व तार एक पद दुई पद तीन पद लेखा अछि, किंतु लोकमानक मध्यरे भंड ख्रीष्ट भाववादी माने मध्य उत्पन्न हेले, सेहीपरि तुंभमानक मध्यरे सुधा भंड शिक्षक माने उत्पन्न हेबे। से माने विनाशजनक भ्रांत मत गुप्तरे प्रचलन करी सेमानंकर क्रयकर्ता प्रभु को ही अस्वीकार करिवे, पुणी आपणा मानंकर आकस्मिक सर्वनाश घटाइबे। आउ अनेके सेमानंक कामुकतार अनुगामी हेबे, फलत एमानक हेतु सत्य मार्ग निंदित हेब। सेमाने धन लोभरे छल वाक्य द्वारा तुंभमानक ठारू अर्थ लाभ करिबाकू चेष्टा करिवे। सेमानकर दंड अनेक कालरू घटी आसुअछि ओ सेमानकर विनाश विलंब हेब नाही। देखतु मोर प्रिय माने, ख्रीष्ट समाज रे मंडली रे भंड शिक्षक माने उभा हेलेनी, उत्पन्न हेलेनी। आउ सेमाने कोन करिवे, तुंभ मानकु भंड शिक्षक माने भंड शिक्षा देई, भ्रांतजनक शिक्षा देई गुप्तरे से आपणक भितरे प्रवेश करिवे। एमिति कि आंभ मानकु किणिथिबा प्रभु जीशु ख्रीष्ट तांकर बहुमूल्य रक्तरे किणिथिबा, एमिति कि बहु मूल्य देई किणिथिबा प्रभु जीशु ख्रीष्ट को अस्वीकार करने को मध्य से माने शिक्षा देबे। आउ सेमाने कामुकतार अनुगामी हेबे, कारण सेमाने सेमानक मध्यरे कामना जागृत हेब। विश्वासी मानकर उपरे सेमाने प्रभाव पकेबे, अर्थ सेमाने निजे बेभिचारी हो जिवे। आ बेभिचारी हेबा द्वारा सेमाने सत्य ईश्वर को सेमाने निंदा करिवे। लोक माने घृणा करिवे जे ये जने भल शिक्षा दउथला, ये जने भल कथा कहूथला, किंतु आज से एते मंद कर्म करुछि, छी छी करिवे। मोर प्रिय माने, सेमाने छल रे भी सेमाने आपन ठारू केमिति दान दशमांश को सेमाने हड़प करिवे, से कथा भल भावरे छल रे बा ट्रिक द्वारा, भल ट्रिक द्वारा आपन ठारू से हड़प करिवे। कारण सेमाने सेमानंकर शिक्षा एक छलनापूर्वक, कारण सेमाने छलनापूर्वक आपन को शिक्षा दे केमिति बसरे रखिबे से विषय से करिवे। आउ मोर प्रिय माने, सेमाने मिथ्या दर्शन द्वारा मध्य आपण मानकू बसरे रखिबा पई चेष्टा करिवे। देखंतु जिरिमिया पुस्तक तार 14 पर्व तार 14 पदरे 14-15 पदरे एहिपर लेखा अछि। जिरिमिया पुस्तक 14 पर्व आउ 14 पद 15 पदरे एहिपर लेखा अछि। सेतेबेले सदाप्रभु मते कहिले, भविष्यत वक्ता माने आंभ नामरे मिथ्या भविष्यत वाक्य प्रचार करिवे बा करंती। आंभे सेमानकू पठाई नाहु, आंभे सेमानकू आज्ञा देई नाहु, कियोबा आंभे सेमानकू कथा कहि नाहु। सेमाने तुंभमानक निकटरे मिथ्या दर्शन ओ मंत्र ओ असार विषय ओ आपणा आपणा हृदयर प्रवंचना मूलक भविष्यत वाक्य प्रचार करती। एहेतु जो भविष्यत वक्ता माने आंभ नामरे भविष्यत वाक्य प्रचार करती ओ आंभे सेमानंकु प्रेरणा न कले हैं सेमाने कहती
ଏହି ଦେଶରେ ଖଡ଼ଗ ଓ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଉପସ୍ଥିତ ନହିବ। ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏକଥା କହନ୍ତି, ସେହି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନେ ଖଡ଼ଗ ଓ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ବିନଷ୍ଟ ହେବେ। ମୋର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଛ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନେ, ଭଣ୍ଡ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନେ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବଶରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏହିପରି କଥା କହିବେ। କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିରିମିୟ ପୁସ୍ତକରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏ କଥା କୁହନ୍ତି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇନାହୁଁ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ନାହୁଁ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା କହିନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହିବେ ଯେ ମୁଁ ଦର୍ଶନ ପାଇଛି, ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କଥା କହିଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର କଲିଂ ହିଁ ନାହିଁ, ଆହ୍ୱାନ ହିଁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଶୋଷଣକାରୀ ଭାବରେ, ମିଥ୍ୟା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଭାବରେ, ମିଥ୍ୟା ପାଳକ ଭାବରେ, ମିଥ୍ୟା ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ସେମାନେ ଶୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ମିଥ୍ୟା ଦର୍ଶନ ଦେଖିଅଛୁ ବୋଲି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି। ମିଥ୍ୟା ସ୍ୱପ୍ନ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି। ଯିରିମିୟ ପୁସ୍ତକ 23 ପର୍ବ ତାର 32 ପଦ ଲେଖା ଅଛି। ସଦାପ୍ରଭୁ ଏ କଥା କୁହନ୍ତି, ଦେଖ ଯେଉଁମାନେ ମିଥ୍ୟା ସ୍ୱପ୍ନର ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ଓ ତାହା ଜଣାଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ମିଥ୍ୟା କଥା ଓ ଅସାର ଦାମ୍ଭିକତା ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷ ଅଟୁ। ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ନାହୁଁ, କିଏ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇନାହୁଁ, ଅଥଚ ସେମାନେ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି ମାତ୍ର ଉପକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭକୁ ପଠାଇଅଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ଦାସ, ଆମ୍ଭେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଗଣ ଅଟୁ, ନିଜକୁ ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାନେ ଉଠିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ମିଥ୍ୟା ସ୍ୱପ୍ନ, ମିଥ୍ୟା ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ କହିବେ। ସେମାନେ ଛଳନାର ମୁଖା ପିନ୍ଧିବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟରୁ। ମାଥିଉ ପୁସ୍ତକ 7 ପର୍ବ 15 ପଦ କହେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କୁହନ୍ତି, ଭଣ୍ଡ ଭାଓବାଦୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ ହୋଇଥାଅ। ସେମାନେ ମେଣ୍ଢା ବେଶରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରରେ ସେମାନେ ହିଂସ୍ରକ ବାଘ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଚେତନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଭଣ୍ଡ ଭାଓବାଦୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିପରି ସାବଧାନ ହେବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ପଢ଼ିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଭଣ୍ଡ ଭାଓବାଦୀ, ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକ, ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ନାହିଁ, ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ବାକ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବେ, ତାହେଲେ ସାବଧାନ ହୋଇପାରିବେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବାକ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ସେ ବାକ୍ୟ ଦେଇ କଥା କହିଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ସାବଧାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାନେ ଉଠିବେ, ଭଣ୍ଡ ଆଉ ଭାବବାଦୀ ସେମାନେ କରିବେ, ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷା ସେମାନେ ଦେବେ, ସେମାନେ ଛଳନାରେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବେ। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଛାଗ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମେଣ୍ଢା ବେଶରେ ବା ମେଷ ବେଶରେ ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ହିଂସ୍ରକ ବାଘ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ଧାର୍ମିକର ବେଶ ଧରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ହିଂସ୍ର ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ସେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସେମାନେ ମେଷର ଅଭିନୟ କରନ୍ତି। ମାଥିଉ ପୁସ୍ତକ 24 ପର୍ବ ତାର 24 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ି ଶୁଣାଇ ଦେଉଛି। ମାଥିଉ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 24 ପର୍ବ 24 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାନେ ଓ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀମାନେ ଉଠି ଏପରି ମହା ଚିହ୍ନ
ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମମାନ ଦେଖାଇବେ ଯେ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତେବେ ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁଦ୍ଧା ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯାହା କହିଅଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚେତନାପୂର୍ବକ ଅଟେ। କାରଣ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାନେ ଆଉ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀମାନେ ଏପରି ସେ ମହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି ମୋ ନାମରେ ମୋ ଠାରୁ ତୁମେ ଆହୁରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ତାହା ହେଉଛି ହେବ। ଆଉ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିପାରିବେ। କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିପାରିବେ, ନିଜରୁ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ କରିବେ। କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମକୁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନେ ଛଳନାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲୁଟ୍ କରନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁ 5ଟି ପଏଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ସେ 5ଟି ପଏଣ୍ଟକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ବାଇବଲରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଇବଲକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ତାହା ଠିକ୍ ଲେଖା ଅଛି ନା ଭୁଲ ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ସେହିପରି ଭାବରେ ନିଜକୁ ସଚେତନ କରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ତଥାପି ଏଇଭଳି ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯିବେ ଆଉ ବିନଷ୍ଟ ହେବେ। କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଆମକୁ କ'ଣ କହିଲେ? ଶାସ୍ତ୍ର ଆମକୁ କ'ଣ କୁହେ? ସେ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ସାଧନ କରି, ଅଦ୍ଭୁତ ମହା ଚିହ୍ନ ଦେଖାଇ ସେ ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ତାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ସୁହାଇଲା ପରି ଆପଣ ମନକୁ, କାରଣ ସେମାନେ ଛଳନାରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ତାହା ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଆତ୍ମାରେ ଏବଂ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ବାଇବଲ ଠିକ୍ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ, ଭଣ୍ଡ ପାଳକ ଆଉ ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଆପଣ ଚିହ୍ନିପାରିବେ। ଆଉ ତାଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବେ ବା ନିଜକୁ ସାବଧାନ କରି ରଖିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ, ଜାଗ୍ରତ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଛି, ଏହି ବାକ୍ୟ ଯଦି ଏହି ବାକ୍ୟ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ, ସୁଦର୍ଶନ ମଲ୍ଲିକ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।